ओम शांति 10/8/2022 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे बारंबार देही अभिमानी हेबार अभ्यास कर। मु एक आत्मा अटे, गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए शरीर धारण करुछि। एबे मोते घर को जीवाकु हेब। बाबा कहले बारंबार देही अभिमानी हेबार अभ्यास कर। मु एक आत्मा अटे, गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए शरीर धारण करुछि। एबे मोते घर को जीवाकु हेब। बाबा आज प्रश्न पचारिछंती, सबुठारु मुख्य पर्व कौन एवं काहिंकी? सबुठारु मुख्य पर्व कौन एवं काहिंकी? बाबा उत्तरे कहले सबुठारु मुख्य पर्व हेला रक्षा बंधन। काहिंकी ना बाबा जेतेबेले पवित्रतार राखी बांधुछंती सेतेबेले भारत स्वर्ग होई जाउछि। तुमे पिला माने रक्षा बंधन अवसर रे समस्तंकु बुझाई पारिबो जे एही पर्व को पालन करिबा केबेठारु आरंभ होईछि एवं काहिंकी। सत्य जुगरे एही रक्षा बंधनर आवश्यकता ही नाही, किंतु लोके कही देउछंती जे एही रक्षा बंधन पर्वत परंपरारु ही चली आसुछि। बाबाजी गीत देइछंती, जय जय अम्बे माँ। ओम शांति। एहा मध्य भक्ति मार्गर गीत अटे। भक्ति मार्गरे अनेक प्रकार गायन होई थाए। निराकार, आकार एवं साकार तीनी जनंकर गायन होई थाए। एबे बाबा पिला मानकु बुझाउछंती, पिला माने तो बुझी गलनी जे आमे आत्मा अटू। आमको बुझाइला बाला हेउछंती परमपिता परमात्मा। समस्त मनुष्य मानकु सद्गति देला बाला सेही जणे ही अटंती। पुणी सेमानक साथी रे जे सेवा करिला बाला अटंती सेमानकर मध्य महिमा गान करिथांती। बाबा तो कहुछंती मोते मने पकाओ। आत्मा जानिछि जे एबे परमपिता परमात्मा आमको सम्मुखरे ज्ञान देउछंती। तेणु सेही बाबांकर ही अव्यभिचारी स्मृति मनरे रहिबा दरकार। आउ कौनसी नाम रूपर स्मृति आसीबा उचित नुहे। समस्ते तो आत्मा अटंती। केवल शरीर मिलिबा द्वारा शरीरर नाम बदली जाई थाए। आत्मार कौनसी नाम न थाए, शरीरर ही नाम रखा जाई थाए। बाबा कहिछंती मु मध्य आत्मा अटे, किंतु मु परम आत्मा अर्थात परमात्मा अटे। मोर नाम तो अछि ना। मु हेउछि आत्मा। मु केबे शरीर धारण करू नाही। सेथिपाई मोर नाम रखा जाइछि शिव। अन्य समस्तंकर शरीरर नाम रखा जाई थाए। मोर तो शरीर नाही, किंतु नाम तो दरकार ना। नचेत मु जदि आत्मा अटे तेबे पुणी परमात्मा किए? मु हेली परम आत्मा, मोर नाम हेला शिव। जिए भी पूजा करुछंती लिंगर पूजा करुछंती। पत्थरर लिंग को भी परमात्मा कहुछंती। पुणी जेपरी भाषा सेहीपरि नाम होई थाए, किंतु अर्थ गोटिए ही अटे। जेपरी तुमर आत्मा सेहीपरि मोर अटे। तुमे भी बिंदु, मु मध्य बिंदु अटे। मु बिंदुर नाम हेला शिव। चिन्हिबा पाई नाम तो दरकार ना। वर्तमान समय ब्रह्मा सरस्वती तो सबुठारु बड़ अटंती।
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି। ସଦ୍ଗତି ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ଯଦିଓ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ରୁଦ୍ରମାଳାର ବୀଜରୂପ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପିତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି, ମାତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ବାବା ଏହି ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। କାହାର ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ପଡ଼େ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମାତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରଚନା କରିଲା ବାଲା। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବାବା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏହା କିଏ କହିଲେ? ଆତ୍ମା କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ହିଁ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ନେଉଛି ଓ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ, ଭଗବାନ ତ ନୁହନ୍ତି। ଯେବେ କେହି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ମୁଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଟେ, ଏହା କିଏ କହିଲା? ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ଶରୀରର ନାମ ଅଛି ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପଦ ଅଛି। ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପଦ ଏବଂ ଶରୀରର ନାମ, ରୂପ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ପଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପୁଣି ବୁଝାଅ ଯେ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ଡାକିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ ହୋଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦୂରଦେଶରେ ରହିଲା ବାଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟ। ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟେ।
ଭାରତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପ୍ରଜାପିତା। ଶିବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରଜା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ପ୍ରଜା ରଚନା କରିବେ। ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୀତାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ଜଣେ ସୀତା ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବିକାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାମ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ହିଁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଶିବ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମା ପତିତ ଅଟ, ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋରା ହୋଇଯାଉଛ। ଭାରତବାସୀ ଗୋରା ଥିଲେ ପୁଣି କାମ ବିକାର ରୂପୀ ଚିତାଗ୍ନି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶ୍ୟାମଳ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଉତ୍ଥାନର କଳା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆସୁଛି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତନର କଳା ହୋଇଯାଉଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲାବାଲା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆପଣ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବି। ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ଲୌକିକ ଦେହଧାରୀ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କର। ଭାରତରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ତେଣୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ନଥିଲେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଆସି ଏହିପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପବିତ୍ର କରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟ। ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ। ନୀରବରେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ରହିବ? ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା
पुरुणा दुनियार समाप्ति हेब। नुआ दुनियारे देवता मानकर ही राज्य हेब। तेणु एबे आमे परमपिता परमात्मांकर ही निर्देश रे चालुछु। आमकु तांकर श्रीमत मिलुछि। एही ज्ञान बहुत बुझिबार अटे। कुह एपरि नुहे जे गोटिए कानरे शुणी आउ गोटिए कानरे बाहर करिदेब। एठारे तो पाठ पढ़िबाकु हेब। 7 दिनर भट्टी मध्य प्रसिद्ध अटे। तेणु 7 दिन बसी बुझ। बाबांकु जान एवं निजर जन्म गुड़िकु मध्य जान। आमे किपरि पतित होइछु पुणी किपरि पवित्र हेबाकु पड़िब। जदि ए कथा न बुझिब तेबे बहुत पश्चाताप करिबाकु पड़िब। काहींकि ना मुंड उपरे पापर बोझ बहुत रहिछि। एकमात्र बाबा ही सबुठारु प्रिय अटंती, जिए कि आमकु पवित्र दुनियार मालिक करुछंती। अन्य समस्ते परस्पर को पतित कराउछंती। सत्य जुगरे पवित्र गृहस्थ धर्म थिला, एबे अपवित्र होई जाइछि। एहा हेउछि रावण राज्य। एबे जदि स्वर्ग को जीवार अछि तेबे पवित्र हेबाकु पड़िब। तेबे जाई अविनाशी बाबांक ठारू संपत्ति मिलिब। एकथा मने रख जे आमे शांतिधामर बासिंदा अटु, पुणी सुखधाम को जाउछु। एबे तो दुखधामरे अछु। पुणी थरे शांतिधाम जीवाकु हेब। सेथिपाई देही अभिमानी हेबाकु पड़िब। बाबा कहुछंती घरे रही प्रथमतः पवित्र हुआ, द्वितीय मोते याद कर, तेबे तुमर पापर नाश होइजिब। जदि याद न करिब, पवित्र न रहिब, तेबे विकर्म किपरि विनाश हेब। रावण राज्यरु किपरि मुक्त हेब। एठारे समस्ते शोक बाटिकारे अछंती। भारत अधा कल्प शोक बाटिकारे एवं अधा कल्प अशोक बाटिकारे रही थाए। तुमे मध्य पतित दुनियारे अछ ना। तुमे अधिकारर सहित बुझाइबा बाला अट। तथापि सम्मानर सहित कहिबाकु हेब जे तुमे जदिओ कहुछ जे आमे ईश्वर पितांकर संतान अटु, किंतु तुम पाखरे पितांकर ज्ञान काहीं। तुमे लौकिकी पितांकु तो जानिछ, किंतु पारलौकिकी पिता जिए कि एते अविनाशी सुख देउछंती, स्वर्गर मालिकी करुछंती, तांकु तुमे जानी नाह। भारत को जिए स्वर्ग करिथिले तांकु तुमे भूली जाइछ। सेथिपाई तुमर एही अवस्था होइछि। एठारे समस्ते भ्रष्टाचारी अटंती, काहींकि ना विष द्वारा जन्म हेउछंती। एपरि कहिले केही भी बुझिजिबे। एथिरे अपमानर कोनोसी कथा नाही। एहीपरि ज्ञान बुझाइबाकु पड़िथाए। रक्षा बंधनर ही महत्व रहिछि। बाबा कहुछंती विकार गुड़िक उपरे विजयी होई मोते याद कर एवं शांतिधाम को याद कर, तेबे तुमे सेठाकु चलीजिब। बुद्धिरे एही कथा मने रहिबा दरकार। आमे सुखधाम को जाउछु भाया शांतिधाम। तेणु प्रथमे देही अभिमानी निश्चिंत हेबाकु पड़िब। मु आत्मा अटे, गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि। बाबा एकथा मध्य बुझाइछंती जे मनुष्य कुकुर बिलेई हेउनाही। मनुष्य तो भक्ति मार्गरे केते धक्का खाउछंती। एबे तुमे
ପିଲାମାନେ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ପତିତ ଅଟ ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ପତିତ ପାବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ପତିତ ଅଟ ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନେ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣକୁ ଶାନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ଏହି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ସୁଖଧାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ହେବ। ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ। ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ପ୍ରଥା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପତିତ ପାବନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ରାକ୍ଷୀ କେବେଠାରୁ ବାନ୍ଧି ଆସିଛ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତ ଅନାଦିରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ କି? ଏଠାରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନଥାଏ। ନର୍କରେ ପୁଣି ସୁଖର ନାମ ରହିନଥାଏ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧା କଳ୍ପର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧା କଳ୍ପ ସୁଖ ମିଳୁଅଛି। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଉତ୍ସବ ସରିଗଲେ କହିବେ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଲେଖିଦେବା ଦରକାର, ଏଠାକୁ ଆସି ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କୁହ ଯେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସବାଲା ଦୋକାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଢେର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି मात पिता बाप दादांकर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार पॉइंट्स नंबर 1, दृढ़ता पूर्वक तथा बहुत सम्मानर सहित कथबार्ता करबाकू हेब। समस्तंकु पतितरु पावन करिबार जुक्ति बताइबाकू हेब। बाबा कहिले दृढ़ता पूर्वक तथा बहुत सम्मानर सहित कथबार्ता करबाकू हेब। समस्तंकु पतितरु
पावन करिबार जुक्ति बताइबाकु हेब। पॉइंट 2 केवल जनकर अव्यभिचारी स्मृति रे रहिबार अछि, कौनसी देहधारीर नाम रूपकु मने पकाइबार नाही। पवित्र हेबा पाई ही बाबांक सहित प्रतिज्ञा करिबाकु पड़िब। बाबा कहिले केवल जनकर अव्यभिचारी स्मृति रे रहिबार अछि, कौनसी देहधारीर नाम रूपकु मने पकाइबार नाही। पवित्र हेबा पाई ही बाबांक सहित प्रतिज्ञा करिबाकु पड़िब। वरदाता बाबांकर वरदान विनाशी इच्छा गुड़िकु त्याग करी आच्छा हेबार अर्थात महान आत्मा हेबार विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न हुआ। विनाशी इच्छा गुड़िकु त्याग करी आच्छा हेबार अर्थात महान आत्मा हेबार विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न हुआ। जेउ माने बहुत गुड़िए विनाशी इच्छा रखि थांती, सेमानंकर इच्छा केबे भी पूरण होई न थाई, बरं निजको महान आत्मा बा श्रेष्ठ आत्मा कहुथिबा आत्मा मानंकर शुभ इच्छा गुड़िक आपे आपे पूरण होई जाई थाई। कारण दातांकर पिला मानंकु किछि भी मागिबार आवश्यकता न थाए। मागिबा द्वारा किछि भी मिली न थाए। मागिबा अर्थात इच्छा करिबा। यदि विनाशी इच्छारु मुक्त एवं अविनाशी सेवार संकल्प कौनसी प्रकार होइथिबो, तेबे ताहा निश्चिंत भावरे पूरण हेब। तेणु विनाशी इच्छा रखिबा परिवर्ते महान आत्मा हेबार विधि को आपणाई निय, तेबे सर्व प्राप्ति रे संपन्न होइजिब। बाबांकर स्लोगान जोग एवं निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत हेबा ही विजयी आत्मा हेबा। जोग एवं निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत हेबा ही विजयी आत्मा हेबा। अच्छा, ओम शांति।